Ladies and gentlemen, KPP sir has arrived. Sir is accompanied by his children, Vinod, Vivek and Vidya. He is also accompanied by his grandchildren, Arvind, Aditi and Sudhi. 35 years, our journey has been, we have been to incidents and events which were saddening to us. We have lost many of our respected teachers, many of our dear friends, and many staff members over the period of these years. So, as a mark of respect and love to them, I would now request everyone to kindly observe 1 minute silence. So with that, a small corner of our heart paining for our departed people, we still move on in life, and as we move on in this program, we will show you a slide which might rekindle our memories at GCEC. നമ്മെ നമ്മളാക്കിയ ആ ദീർഘയാത്രയുടെ ഓർമ്മകൾ പുതുക്കാൻ നമ്മൾ വീണ്ടും ഒന്നിക്കുകയാണ്. 35 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം നമുക്ക് വഴികാട്ടികളായ ഗുരുനാഥന്മാരുടെ തണലിൽ വീണ്ടും കൂടണയാൻ, അവരുടെ സ്നേഹവും അനുഗ്രഹവും ഒരിക്കൽ കൂടി ഏറ്റുവാങ്ങുവാൻ റിവേക് 2025 നിങ്ങളേവരെയും സഹൃദയം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. കണ്ണൂർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് വെറുമൊരു കെട്ടിടമായിരുന്നില്ല, അതൊരു പോരാട്ടമായിരുന്നു. NTM സ്കൂളിലെ ഓടുമേഞ്ഞ ക്ലാസ് മുറികൾ, ചെളിക്കെട്ട് നിറഞ്ഞ മുറ്റം, ആ പ്രൈമറി സ്കൂളിന്റെ പരിമിതികളിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സ്വപ്നം കണ്ടു തുടങ്ങിയത്. ബസ് ഷെഡ് പോലും ക്ലാസ് മുറികളായി മാറിയ ആ ഇല്ലായ്മകളുടെ കാലം നമ്മൾ മറക്കില്ല. പക്ഷേ ഇല്ലായ്മകൾക്കിടയിലും നമുക്ക് കരുത്തായത് എന്താണ്? അറിവിന്റെ വെളിച്ചം പകർന്നു നൽകിയ ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭരായ അധ്യാപകരുടെ ശിക്ഷണം, നിലനിൽപ്പിനായുള്ള സമരങ്ങൾ കൈകോർത്തു നിന്ന സഹപാഠികളുടെ കൂട്ടായ്മ. ഇന്നത്തെ കണ്ണൂർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിന്റെ അഭിമാനകരമായ വളർച്ചയ്ക്ക് പ്രചോദനമായി മാറിയ, അന്നത്തെ അരക്ഷിതാവസ്ഥ ഏറ്റവും അടുത്തറിഞ്ഞ ആദ്യ 4 ബാച്ചുകളിലെ വിദ്യാർത്ഥികളാണ് നമ്മൾ. Buffalo soldier, dreadlock rasta. It was a buffalo soldier in the heart of America, stolen from Africa, brought to America, fighting an arrival
buffalo soldier, dread like a rasta. ദുരിതപൂർണമായ ആ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ശ്രീ KPP പിള്ള കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പളായി സ്ഥാനമേൽക്കുന്നത്. 1989-90 കാലഘട്ടം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദീർഘവീക്ഷണമുള്ള ഭരണവും മികച്ച നേതൃത്വവും വിദ്യാർത്ഥികളിൽ ആത്മവിശ്വാസവും പോരാട്ടങ്ങൾക്ക് ആവേശവും പകർന്നു. കരിങ്കൊടി പ്രതിഷേധങ്ങൾ, പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ ക്ലാസ് എടുത്തുള്ള പ്രതിഷേധമുറകൾ, കളക്ടറേറ്റ്, യൂണിവേഴ്സിറ്റി, ബസ് സ്റ്റാൻഡ്, റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ, SN പാർക്ക്, AKG സർക്കിൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നടത്തിയ പിക്കറ്റിങ്ങുകൾ, 24 മണിക്കൂർ റിലേ നിരാഹാര സമരങ്ങൾ, സിവിൽ സ്റ്റേഷന് മുന്നിലെ അനിശ്ചിതകാല നിരാഹാരം, ഒടുവിൽ അധികാരികളുടെ കണ്ണു തുറപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചു. ഇന്ന് ലോകത്തിന്റെ വിവിധ കോണുകളിൽ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും വിജയക്കൊടി പറിക്കുമ്പോഴും ആ പഴയ നാളുകൾ നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു നമ്മുടെ കരുത്ത്. നമ്മെ വാർത്തെടുത്ത പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യാപകർക്കും അനധ്യാപകർക്കും ഒരു വലിയ നന്ദി. നിങ്ങളാണ് ഞങ്ങളുടെ കാഴ്ചകൾക്ക് വെളിച്ചം പകർന്നത്. നിങ്ങളിലൂടെയാണ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളായത്. KPP പിള്ള സാറിന് ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ ഞങ്ങളുടെ 1000 നന്ദി. Now, as we move to the formal part of the function, may I request KPP sir to kindly come to the stage. May I request KPP sir to kindly light the lamp, and for that may I request the team to kindly come up on the stage. Now I'll request the teachers one by one to kindly come on the stage. For that, I will first request Viju Krishnan to kindly come up and accompany Achama ma'am to the stage. I will request Sergeant to kindly come up and accompany Leela ma'am to the stage. I'll request George Gutti to kindly come up and accompany Anthony sir to the stage. I'll request Raman Menon to kindly come up and accompany Jimmy sir to the stage. I'll request Ritesh to kindly come up and accompany Achut Shankar sir to the stage. I'll request Rajesh OT to kindly come up and accompany John sir to the stage. I'll request Sunil George to kindly come up and accompany Dinesh Babu sir to the stage. I'll request Shaji Mon to kindly come up and accompany Beena ma'am to the stage. I'll request Raja Krishnan to kindly come up and accompany Daya ma'am to the stage. Thank you all my teachers. Yeah, now we have a prayer by our dear little girl Vaishni. ഈശ്വര കൈകൂപ്പി നിൽപ്പുനാമിന്നോട് ഈറനാണിന്ന മിഴികളോടെ
welcome speech by Jose. Good evening. Most respected and distinguished Pralasar and invited guests and our beloved teachers and friends, or shall I say the first four warriors. What do you want? You want to call the first four warriors? There you go. When I'm looking around, it looks like I'm stepping back into the college days. With a little exceptions, a little bit of കുറച്ച് തടി കൂടിയും കുറച്ച് മുടി കുറഞ്ഞു, കുറച്ച് പേരൊക്കെ അതെല്ലാം മറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി വേണ്ടപ്പെട്ടതായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടും ഇരിക്കുന്ന ആ ഒരു സംഭവം നമുക്കതൊക്കെ മറക്കാം. But still, if you look at it, all are having the, കണ്ണിലെ ആ തിളക്കം, ആ കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന ആ തിളക്കം ഇന്നും എല്ലാവരിലും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. നമ്മളെ ഇവിടെ നിന്ന് കൂടിയിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം, നമ്മളുടെ ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ്ഡ് നമ്മളുടെ ഞാൻ കുറച്ച് അതിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. അതിന് മുമ്പ് നമ്മളുടെ കാലഘട്ടത്തിനെ പറ്റി ചെറിയൊരു വാക്ക് പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഇപ്പം ഞാൻ നിങ്ങളോട് നമ്മളിവിടെ വീഡിയോ കണ്ടു, ഇതെല്ലാം കണ്ടു, അങ്ങനെ ആയിരിക്കുന്നതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ആ കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളറിയാം, നമ്മൾ ഒത്തിരി സമരങ്ങൾ നടത്തുമ്പോൾ ഐ റിമെമ്പർ ഗോയിങ് ആൻഡ് മീറ്റിംഗ്, എന്താ പറയുക, ഒത്തിരി രാഷ്ട്രീയക്കാരെയും മിനിസ്റ്റേഴ്സിനെ ആരെതിരെ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ജീസണമൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ ഇന്ന ആൾ വരുന്നു, നമുക്കൊരു നിവേദനം കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു പോകും. അവരെല്ലാം ചവിട്ടോട്ടെല്ലാം ഇടും, അതൊക്കെ പോട്ടെ. എന്തായാലും നമ്മള് കാര്യമായിട്ട് പോയി കൊടുക്കും, ഇതെല്ലാം നടക്കും, സമരങ്ങൾ നടക്കും, ഒന്നും ചെയ്യും. നമ്മുടെ ആവശ്യം എന്താണ്? ഞങ്ങൾക്ക് ഫെസിലിറ്റി വേണം, കോളേജ് വേണം, അങ്ങനെ വേണം. സോ into that chaos step in Dr. K.P.P. Pillai. So if you think about it, right, he was teaching us a management theory. That's why I look at it. So we are asking for, we want facility, we want this, we want that, but we never thought about how we can go and get it. In the experience, personal experience, I know നമ്മുടെ കോളേജിൽ നിന്നുള്ള ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഡയറക്ടർ ഓഫ് ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ, അങ്ങനെയുള്ള ഇതിലുള്ളവർ. അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ പോയി. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട്, വളരെ മൈൻഡ് ഓപ്പണിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. പുള്ളി പറഞ്ഞത്, പുള്ളി എന്നെ ഗ്രാഫ് തിയറി പഠിപ്പിച്ചു. ഗ്രാഫ് തിയറി എന്ന് പറയാം. പുള്ളി എന്നോട് പറഞ്ഞു, where is Kannur? Kannur is in the north. If you put x and y axis, it is going up. Then you think about the educational level, it is coming down. So it is not going to change very immediately. It is going to take time. That was the attitude. So I am not complaining about him, but I am saying that was the attitude. അങ്ങനത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്ന ചേഞ്ച് തിയറി അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാനേജ്മെന്റ് തിയറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, പിള്ളസാർ വന്നു, chaotic situation ആയിരുന്നു. I know he had other options, അങ്ങനെ ചെയ്യാമായിരുന്നു. But he taken it as a challenge. He came there. So പുള്ളി പറഞ്ഞു, മക്കളെ ഇങ്ങനൊന്നും ചെയ്യാം, ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ലാംഗ്വേജ് എന്താണെന്ന് പുള്ളി പറഞ്ഞു. ലാംഗ്വേജ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല, ബട്ട് ദ നക്ഷൽ ഇറ്റ് ഈസ്, മക്കളെ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന പോലൊന്നും ചെയ്താൽ നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല. വി നീഡ്, അന്നാണ് ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്നത്, വി നീഡ് ഡെലിഗേഷൻ ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ അതോറിറ്റി. I don't know ഓർക്കുന്നുണ്ടോ അറിയില്ല. എന്തായാലും നമ്മുടെ ഫൈറ്റിംഗ് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു. ഡെലിഗേഷൻ ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ അതോറിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രിൻസിപ്പളിന് കൂടുതൽ കാശ് ചെലവഴിക്കാൻ കൊടുക്കുന്ന അധികാരം, അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത്. അവിടെ കോളേജ് ബിൽഡിംഗ് നമ്മളുടെ NTM സ്കൂളിൽ നിന്ന് പുതിയ സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റുകയും വിത്തിൻ 11 months the college was there. I'm happy, I'm proud to be part of that. അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഒരു ദിവസത്തെ ക്ലാസ് അവിടെ നടത്തുകയും ചെയ്തു. That is one day. At least the first batch has an opportunity to have one day class in there. There he is saying that, hey, you do matters. We value you. So I really appreciate Pralasar for doing that. At least, ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികളോട് നമ്മള്, ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികളോട് ഈ പഴയ കോളേജിനെ പറ്റി ഇതിനെപ്പറ്റി ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴത്തെ കോളേജ് ചേരുന്നവരോട് I don't think they will be knowing anything about the struggles we went through, what was happened or anything. There is no history or nothing of that sort. അത് ഇപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മുടെയൊക്കെ പിള്ളേരോട് റോട്ടറി ഫോൺ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് റോട്ടറി ഫോൺ അതെന്താണെന്ന് ചോദിക്കും. നമ്മള് പണ്ടല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പണ്ടത്തെ ദൂരദർശന്റെ ന്യൂസ് കേൾക്കുന്നതിനെ പറ്റി ആലോചിച്ചാൽ മതി.
ഒരു ഇതാക്കുകയും ചെയ്ത് നമ്മൾ ഹാൻഡിന്റെ അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വെക്കണം, ഇതാക്കണം. ആ വേൾഡിൽ നിന്ന് വന്ന നമുക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ അവരോട് ഇതിൽ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് നമ്മുടെ ഈ കോളേജിൽ നമ്മൾ ആദ്യ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ നടന്ന ആ ഒരു സ്ട്രഗിളോ അതിനെ പറ്റിയോ they will be having no idea. So into that picture, KPP plus RK and made that change. So, and I personally believe he has not been recognized for what he did due to whatever reason. So, if you look at it in RK സാറിന്റെ ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞു ഇതുപോലെ ഒരു ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ആയിട്ട് മനുഷ്യനെ ഇവിടെ ഉണ്ടാകില്ല, ഭാരതത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകില്ല, ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞു. ഇതെല്ലാം ചെയ്യുമ്പോഴും if you think about it, how much of a distinct appreciation or recognition being extended to him, it is very minimal. So we are hoping that at least as the first 4 batch coming here and recognizing him as a whatever way we can as a token of appreciation, that's what we are doing. And thank you for all of you for coming for that. ഇനി എന്റെ കടമയിലേക്ക് കിടക്കാണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വെൽക്കം പറയാനാണോ, ഞാൻ കഥകളെല്ലാം പറഞ്ഞു. ബട്ട് ജസ്റ്റ് ടു റിമൈൻഡ് യു, ആ ഒരു എന്താ പറയുക സ്പാർക്ക് കെയിം ഇൻ ടു ദ മൈൻഡ്. നമ്മളുടെ കോളേജ് ലൈഫിനെ പറ്റി ഇതിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു. സർ, വി റിയലി അപ്രീഷിയേറ്റ് വാട്ട് യു ഡിഡ് ഫോർ അസ്. നമ്മളുടെ ആ ഒരു നമ്മളാക്കി മാറ്റിയത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ എന്താണ് എന്നാ പറയുന്നത് ദൃഢനിശ്ചയത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് വന്ന ഒരു റിസൾട്ടാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനോട് സംസാരിച്ചു പറഞ്ഞു. നമ്മൾക്ക് ഒത്തിരി ഗസ്റ്റ് ലെക്ചേഴ്സ് അവരെല്ലാം വന്നു. സാറിന്റെ പേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പിന്റെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അവരെല്ലാം പല രീതിയിൽ സാറിന്റെ മകനടക്കം അവിടെ വന്ന് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെല്ലാം എല്ലാ ടോപ്പ് ഹെഡ് ഓഫ് ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നല്ല എഡ്യൂക്കേഷൻ കിട്ടി വന്നവരാണ്. അതിനെല്ലാം അതുപോലെ തന്നെ പല പല കാര്യങ്ങളും ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്നുള്ള നിലയിൽ അതിനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ അല്ലാതെല്ലാം ചെയ്യാമെന്ന് കഴിയുകയും എല്ലാം ചെയ്ത ഒരു മഹത് വ്യക്തിയാണ്. അതിന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ എല്ലാം പെർമിഷനോടുകൂടി ഐ വാണ്ടഡ് ടു വെൽക്കം ഡോക്ടർ KPP പിള്ളൈ. അതിന് അദ്ദേഹത്തിനോടൊപ്പം ഫാമിലിയും വന്നിട്ടുണ്ട്. വിനോദ് ഉണ്ട്, ഐ തിങ്ക് വിവേക്, വിദ്യ and their kids. I wanted to welcome them also on your behalf. We have other invited guests. I know ഇവിടെ സാറുമായിട്ട് വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നവരുണ്ട്, നമ്മളുടെ ക്ലോസേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളവരുണ്ട്. I wanted to invite all of them. I don't want to take too much of your time. I just wanted to invite that's teachers and all distinguished guests. On your behalf, I am welcoming all to the meeting. And I know നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള the first 4 നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. നമ്മളുടെ ഈ first 4 this event is basically to rekindle the connection and the honor a visionary. That's what the theme of this event itself. So I don't want to welcome you. So we are all part of it. I don't think, but as an official, I'm welcoming you and all your families and spouses and kids and whoever comes in here. With that, I stop. Thank you. ജോസ് US-ലായതുകൊണ്ട് ജോസിന് മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കാൻ ചാൻസ് കിട്ടാറില്ല, അതാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. ഞാൻ ഇന്ത്യയിലായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടംമാതിരി ചാൻസ് ഭയങ്കര ചാൻസ് കിട്ടാറില്ല. അപ്പോഴൊക്കെ മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്നത്. ഇനി ആൾക്കാർ മാറിപ്പോണ്ട. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത്, ഇവിടെ ആരെങ്കിലും കണ്ണാടീൻ്റെ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കൊരു കണ്ണാടി വേണം. ജോസ് പറഞ്ഞത് എന്തോ കണ്ണാടിയിൽ നോക്കി എന്തോ സ്പാർക്കോ എന്തോ കിട്ടുന്നുണ്ടെന്നാണ്. അത് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കണ്ണാടി കിട്ടുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ പുതിയ കണ്ണാടി ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് തന്നാൽ വളരെ ഉപകാരമായിരിക്കും. ഓക്കെ, ജോസ് പറഞ്ഞതിൽ മീൻസ് the crux, that is the crux of it. എങ്ങനെയാണ്, how did the development of Kannur Engineering College pick up speed was essential there. എങ്ങനെയാണ് സ്പീഡ് പിക്കപ്പ് ചെയ്തതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, it started from sir your requirement or your projection of delegation of financial parcel, and we are all of us present here are so grateful to you for your vision at that time, sir. And in fact, when we heard this term,
though in later when we started going to office, of course we understood what is it. But ആ സമയത്ത് ഇതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു. നമ്മളൊരു കവിത മാതിരി ഇത് ഡെലിഗേഷൻ ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ പവർ, എവിടെ പോയാലും നമ്മൾ ഡെലിഗേഷൻ ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ പവർ എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുകയായിരുന്നു. താങ്ക് യു സോ മച്ച് സർ ഫോർ യുവർ വിഷൻ ആൻഡ് ഓൾ ദാറ്റ് യു ഹാവ് ഡൺ ടു us, sir. Next in line, in the traditional way, when we honor somebody, when we express our affection, when we express our gratitude, the traditional way is through പൊന്നാട. ഇനി നമ്മൾ പൊന്നാട അണിയിക്കുന്ന ചടങ്ങിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. May I request Devyatan to kindly come up on the stage, please. Sir, may I request you to kindly accept the Ponnada. I request Sanjay to present the memento to KPP, sir. May I request Achama ma'am to kindly accept the memento from Bob. May I request Leela ma'am to kindly accept the memento from Jose KT. May I request Anthony sir to kindly accept the memento from John Baba. May I request Jason to kindly come up. May I request Jimmy sir to kindly accept the memento. I request Khalil to kindly come up. Yeah, we are presenting a book to Achyut Shankar sir because he is first of all in love with books, and he said instead of a memento he would like a book. Maybe you could open it. May I request Sanil to kindly come up. I request John sir to kindly accept the memento. May I request Sulfi to please come up. May I request Dinesh Babu sir to kindly accept the memento. May I request Shibu to kindly come up on the stage. May I request Beena ma'am to kindly accept the memento. May I request Prasad to kindly come up on the stage. May I request Daya ma'am to kindly accept the memento. Thank you all. Now we will have the photo session. Next in line we have a souvenir and pay attention please. Next in line we have a souvenir coming up, but that will come up later after we include all the photos and other material from this function. So now today we have planned the release of the cover of the souvenir. Now I'll request Vinod to kindly come up on the stage and give us a brief about the souvenir. And also subsequently KPP sir will unveil the cover of the souvenir. Thank you, Suresh Babu. Bhumanapeta KPP sir, respected teachers, dear friends. ഈ നമ്മുടെ റിവൈക്കിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ്
തുടങ്ങിയപ്പോൾ മുതൽ ഇന്ന് വരെ അതിൻ്റെ പിന്നണിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റിയതിൽ വളരെ അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഇന്ന് പരിസമാപ്തമാണ്. ഇന്നലെ ഞാനിവിടെ വന്നു. ഇന്നലെയും ഇപ്പം ഓൾമോസ്റ്റ് 24 hours ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഈ ഗെറ്റ് ടുഗദറിനെയും ഈ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഒരു വേർഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ്സ് സർറിയൽ ബേസിക്കലി. what I meant to say is that എനിക്ക് തന്നെ തോന്നുന്നു ഇത് റിയൽ ആണോ എന്നുള്ളത്. 40 വർഷം മുമ്പ് 35 വർഷം മുമ്പ് പിരിഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ ഒരിക്കൽ പോലും കാണില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച ആൾക്കാരെ കാണാനുള്ള അവസരമാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. I never thought that's possible actually. And the appreciation goes to all of us, and let us hope that we will be having more get together like this. Coming to souvenir, നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതൊരു ബുക്കിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റായിട്ടാണ് തുടങ്ങിയിരുന്നത്. പിന്നീട് നമ്മളത് souvenir ആക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. പിന്നീട് ഇന്ന് ആക്ച്വലി നമ്മൾ souvenirൻ്റെ ഒരു കവർ മാത്രമാണ്, ഡിസൈൻ മാത്രമാണ് ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. ആക്ച്വലി ആ ഡിസൈൻ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്, ബിഗ് ഒരു ബോർഡായിട്ട്. ഇന്ന് KPP സാർ അത് ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. സുരേഷ് പറഞ്ഞതുപോലെ കുറേ ആൾക്കാർ നമ്മുടെ ആർട്ടിക്കിൾസൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇന്നത്തെ ഈ ഇവൻറ്റിൻ്റെ ഈ പിക്ചേഴ്സൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ, ആ പിക്ചേഴ്സും കൂടെ വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു souvenir ആയിരിക്കും നമ്മൾ ആക്ച്വലി പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുന്നത്. ദാറ്റ് സംതിങ് ഐ ആം ഷുവർ നമ്മളൊക്കെ പല കോൺഫറൻസിനൊക്കെ പോയി കഴിയുമ്പോഴും പലതും കയ്യിൽ കിട്ടും, പിന്നെ നമ്മളങ്ങ് ത്രോ ചെയ്യും. പക്ഷേ നമ്മുടെ പിക്ചറും കൂടെ ഉള്ള ഒരു ലൈഫ് ലോങ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു souvenir ആണ് നമ്മൾ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. വിത്ത് ദാറ്റ് I'm requesting Dr. KPP would like to unveil the cover of the souvenir. I'll come there, sir. Now